Hello dear students, this is Sadashiv Huddar from K. Lukafur Arts Science Commerce College, Athani. I am handling BCom first semester, BCom second semester. Subject is investment management. So before that, please subscribe my channel for more videos. Today I will start with our second unit, fixed income security. What do you mean by fixed income security? Fixed income security andre enri? Where there is a fixed return. There is no any fluctuation in the interest rate. There is no any fluctuation in the return. If you invest in your share market or investment madrandra, there is some fluctuation. Where there is, if you invest in a fixed deposit in the bank, there is no fluctuation in the deposit or interest rate. We can as the fixed income security. So there are many fixed income securities which are available in the market. Either it may be a bond, either it may be a fixed deposit, either it may be a debentures. You may ask the question, sir, what is the difference between debentures and bond? Remember students, bonds are issued by the government. Bonds are issued by the government, whereas debentures are issued by the corporate companies. Debentures are issued by the corporate company. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್, ಫ್ಲೋಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಫ್ಲೋಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೋಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. What are those external sources? It may be banking institution, it may be you people, that is investors. Okay, there are many sources are available. You have to issue debentures, you have to issue preferential shares, you have to issue equity shares. Okay, we have to raise the capital of our company. For example, I am the company, I want to raise my money. So I want to take money from you people. Are you ready to give money to me? If yes, what is the next question from you people? Sir, what is the return should I get? What is the return, sir? Yes, you will get fixed rate of return. If you invest in bond, you will get fixed rate. Okay, so that's we call it as the bond. Whenever we are talking about the bond, we have to use the word coupon rate. Next ಬರತ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ coupon rate ಅಂತ ಹೇಳಿ. When you are talking about the debentures, we are concentrate on interest rate. Both are same, but they are similar, synonymous here. Bond ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಪನ್ ರೇಟನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರ್ಯಾಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ issued for a period of more than 1 year with the purpose of raising a capital. A bond is generally promised to pay the principal along with fixed rate of interest on specified date called the maturity date. ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗದಿತ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆದಾಯದ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ದರದೊಂದಿಗೆ ಅಸಲನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 9% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, 9% ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಬಾಂಡ್, ಜೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್. ಏನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಯರ್ ಡೇಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 1000, 10,000 and 10 lakh also. It depends upon your principal as well as it depends upon the tenure of that particular bond. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಬಡ್ಡಿ
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಂಡ್. ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್. See here there is one example. Recently RBI has been introduced gold bond. Recently Monday only I took it from Monday newspaper. See here 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡನ್ನು 2ನೇ ಕಂತು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 4,842 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಗ್ರಾಮದಿಂದ 4 kg ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅವರು 20 kg ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೀ. ಸೊ ಇಯರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಂದ್ರೆ 4,842 ರೂಪಾಯಿ ಅದ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ BSE NSE ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4,792, 50 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಓನ್ಲಿ, ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡನ್ನು ವಿತರಣೆ ನಡೀತದೆ ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. This is an best example for your bond. Okay, so now you can see the feature. There are many features are here. Face value, ಮುಖಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ರಿದು ಮುಖಬೆಲೆ? The value which is written on the face of the bond. Face value is the value which is written on the face of the bond. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಬಂದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಾಂಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಥರ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಟ್ ಫಾರ್, ಆ್ಯಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಆ್ಯಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಆ್ಯಟ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಹಂಗೆ ಈಗ 100 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್, 500 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್, 2000 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. It may be 1,000 rupees, 10,000 or it may be 10 lakh also. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೂಪನ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್. ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಪನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ. ಬಾಂಡ್ ನೀಡುವವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ 6 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದ್ರಿ. ಬಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್, ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ. ಅಂದರೆ ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂವರ್ ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ ನೀಡುವವರು ಬಾಂಡನ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ 2 years, 10 years, 20 years, 30 years. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಯರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 years to 30 years. ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯು 2 ವರ್ಷದಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ FD, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 years to 30 years. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೂ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ? ನೋ, ಶೇರ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದು ರನ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪರ್ಪೇಚುವಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಪೇಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಶೇರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಪೇಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಡಿಮ್ಯಾಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
If you want to trade in stock market, share market, if you want to purchase a bond online, you have to open demat account first. Like you will not get any physical certificate once you open demat account. All your certificates will be stored online only. Like they can have depositories ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ, ಡಿಪಾಸಿಟರೀಸ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ NSDL or CDSL. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್. In next class we'll discuss about types of the bond. So please subscribe my channel for more video. Thank you.